नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो आपण मानकर बहुत सारा कमेंट आसुची जहाँकि वर्तमान राज्य सरकार तरफ जोटा कि राज्य में प्रथम थर पर शिशु बाटिका खुलिया जाउची तो जो थे कि आपण मानक सारा राज्य में 45,000 ऊर्ध्व वैकेंसी बा आमर निजुक्ति बाहर जाउची तो ये शिशु बाटिकार जो मैंने शिशु सेविका भाव में निजुक्ति होगापाई जाउचंती सेमाने केमिति निजुक्ति पाइबे एवं तार आवेदन केबे हेबो एवं यार सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही यही बहुत सारा कमेंट आपण मैंने करछंती तेणु तारी उपरे आज भिडियोटी आपण मानक पई नै आछि जो थे कि आज भिडियो रे आमर शिशु बाटिका निजुक्ति 2025 आसीथिबा नुआ गाइडलाइन अनुसार कौन रहिबो सिलेक्शन प्रोसेस एवं आपण माने या पई केमिति आवेदन करिवे एवं जो 45,000 प्लस वैकेंसी रही एथिपाई आपण मानकर सैलरी केते रहिबो संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो रे जानिबा ता पूर्व मु आपण मानकु कहि रखिबी तो आपण मानकर जेहेतु बहुत सारा रिक्वेस्ट थिला जे जॉब अपडेट आनिया पई तेणु ता पई ऑलरेडी गुटे हमर स्पेशल चैनल जाकी बनै देछि जो थ्री आपण मानकर समस्त सरकारी स्तर में जहाँ भी वैकेंसी बाहर आपण मानकु डिटेल्स अपडेट देवी तेणु डिस्क्रिप्शन में से चैनल लिंक अच्छी जोटा कि आमर रही प्रदीप जॉब इन्फो जो थे आपण मानकु आगो को आसुवा समस्त गवर्नमेंट वैकेंसी जहाँकि डिटेल्स नोटिफिकेशन सहित केमिति आवेदन हम से विषय डिटेल्स अपडेट आपण माने पाई परिबे तो जेहेतु आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला तेणु ये भिडियोटी मु आपण मानक पई एई चैनल ले नै आछि तेणु जो माने भी से चैनल ले जॉइन होई नांती बा सब्सक्राइब कर नांती आपण माने से चैनल को जाकी सब्सक्राइब कर दियंतु कारण खूब जल्दी आपण मानक पई गुटे वेबसाइट मध्ये आपण मानकर लॉन्च होवा पई जाउची जो थरे आपण मानकु संपूर्ण जॉब अपडेट मिलवा सहित विभिन्न प्रकार स्कीम रो ऑनलाइन आवेदन ठू आरंभ करी सबू डिटेल्स आपण मानकु आमर गोटे स्पेशल वेबसाइट माध्यम रे मिलिया पई जाउची तेणु चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं डिटेल्स अपडेट पाइबा पई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु देखंतु जो शिशु बाटिका निजुक्ति 2025 रे आसीची तेणु राज्य सरकार तरफ वर्तमान जोटा कि रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार प्रत्येक ग्राम जहाँकि शिशु बाटिका खोल एवं सारा राज्य में 45,000 प्लस वैकेंसी जहाँकि वर्तमान बाहर जाऊँगी एवं एथिरे आपण माने जाकि निजुक्ति पाई परिबे तो यार जाकि डिटेल्स गाइडलाइन आसी जाइए तो आसतु जानिबा गाइडलाइन ले कौन कौन रही एवं एथिरे सैलरी कौन रही विशेषकर आपंकर कमेंट थिला जे एथिरे को माने आवेदन करि परिबे संपूर्ण डिटेल्स जानि परिबे सर्वप्रथम देखंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ जहाँकि नोटिस आपण मानक 20 तारिख दिन प्रकाश पाई एवं जो थे देखंतु आपण मानकर जो प्रोजेक्ट वर्तमान सरकार तरफ हाथ को निया जाइछि तार डिटेल्स गाइडलाइन जमीती कि आपण मानकर शिशु सेविका जो माने निजुक्ति होगापाई जाउचंती सेमानक पई कोन कोन गाइडलाइन रहिबो एवं सेमानकु केमिति सिलेक्शन करा जिवो तार डिटेल प्रोसेस रही सर्वप्रथम देखंतु एई शिशु सेविका जोटा हमर वैकेंसी आछि एटा आपण मानकर कोन एवं एटा कोन पई राज्य सरकार जाकि आरंभ करिया पई जाउचंती तेणु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार वर्तमान राज्य में जहाँकि जो मैंने 5 ରୁ 6 वर्ष रही पिला माने आपण माने जानिथिबे प्रथम श्रेणी जो मैंने भी एडमिशन कर मिनिमम एज जोटा कि 6 इयर्स थिला तेणु 6 वर्ष आपण माने प्रथम थर पर स्कूल में जाकि नाम लेखा होता किंतु ता पूर्वर आपण माने जानिथिबे 3 ରୁ 5 वर्षर पिला माने अंगनवाड़ी के जाइथांती तेणु से 5 ରୁ 6 वर्ष जोटा कि गैप्स गोटे वर्ष रोला तो ताकू वर्तमान सरकार कौन करचंदी ना क्लास 1 ले एडमिशन होबा पूर्वरु आपण मानकर शिशु बाटिका रे 5 ରୁ 6 वर्षर समस्त पिलांकु जाकि शामिल करा जिवो एवं प्रत्येक जोटा कि रही आमर गवर्नमेंट स्कूल मानकरे प्रथम श्रेणी पूर्वरु जाकि ए शिशु बाटिका रे आपण मानकर नाम लेखा हबो तेणु या पई जो वैकेंसीटी आसीची जोटा को आमे शिशु सेविका बोली कहूचु अर्थात एटू आपण माने बुझी पारुथबे जो सेविका बोली कहा जाउची यार अर्थ एथिरे केवल खाली आमर गर्ल्स मानकु बा आपण मानकु महिला मानकु शामिल दिया जिवो एथिरे कोनोसी मेल कैंडिडेट आवेदन करि परिबे नै या सहित देखंतु ए जो शिशु सेविका रहिछि एथिरे आपण मानकर वर्क प्रोफाइल कोन रहिबो अर्थात कोन काम रहिबो आपण मानकर ना एथिरे आपण मानकर काम कोन रहिबो ना जो माने शिशु सेविका भाबरे जॉइन करिवे सेथिरे स्कूल ले आपण मानकर स्पेशल जाकि शिशु बाटिका खुलिबो एथिरे केवल जो पिला माने आसीबे से पिला मानकु तांकर केमिति केयर निया जिवो
ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ହେଉ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, ତ ଏହିସବୁର ଯାହାକି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେହି ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କାମ ଯେମିତିକି ଟଏଲେଟ୍ ଅର୍ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 45,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କୁହାଯାଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାହାକି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଏହି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିବ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେବ ବା ମିଶିବ ବା କେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ 1 ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ପିଲା ଯଦି 30ରୁ 100 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ସେବିକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି 3ଟି କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଶୁ ସେବିକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 30ରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 30ରୁ କମ୍ ପିଲା ଯଦି 3ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁଟା ରହିବ ବା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ ନା ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଅଛି ସେଇ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବା ମେମ୍ବରମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ସେଇମାନେ ଏଠାରେ ଯାଇକି ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯିବ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, କେମିତି ଆବେଦନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି କରିବ। ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏଠାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବା ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ନା କେବଳ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୟସ ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ ବା ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ସେହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେହି ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଡ୍ ବି ଇଲିଟରେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 8ମରୁ 10ମ ରହିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସ୍କୁଲଟି ଖୋଲିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କନଭରସେସନ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରାଯିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ରେ କିଛି ବା ଶରୀରର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ନେଇପାରିଲେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଯାଇକି ବାଦ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି କିଛି କିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ST କମ୍ୟୁନିଟିର ଯଦି ଓମେନ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ, SC କମ୍ୟୁନିଟିର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି ତାପରେ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ମେମ୍ବର SMC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକାଲ MP MLA ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହୋଇପାରିବେନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ରହିଛି କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆସିବ ଅଲରେଡ଼ି ତା ନେଇ ଯାହାକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଏଇଟା ଗଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଲେରୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଯାହାକି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟି ଦେଇଛି ଆମର ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।